Hey, hello guys. Welcome to Unacademy Karnataka PUC exams. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ I am Thippesha, so faculty of English, and I have completed MA English and B.Ed, and I also qualified NET K-SET and KR-TET, and I have been teaching for 8 years for both academics and competitive exams, and I also done PUC evaluation duty. Guys, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. So in today's session I would like to start with the poem Two Food from Its Child. So Two Food from Its Child, which is written by Pablo Neruda. The poem is like this: a child's food doesn't know it's a food yet, and it wants to be a butterfly or an apple. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಫುಡ್ it wants to be like, means it is the food itself is comparing to the man's life. So man's life ge ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. and how the stages he has been describing in four stagesಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಯಮನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. I just wanted to start with the poem by reciting the poem, then after that we'll go with the explanation of the poem, what it actually says ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. A child's food doesn't know it's a food yet, and it wants to be a butterfly or an apple. But then the rocks and pieces of glass, the streets, the stairways, and the roads of earth keep teaching the food that it can't fly, that it can't be round fruit on the branch. Then the child's food was defeated. It fell in battle. It was a prisoner, condemned to life in a shoe. A little by little, without light, it got acquainted with the world in its own way, without knowing the other imprisoned food, exploring life like a blind man. Those smooth two nails of quartz in a bunch got harder, then they changed into an opaque substance into odd on, and the child's little petals were crushed, lost their balance, took the form of a reptile without eyes, with triangular head like a worm's, and they had calloused over. They were covered with tiny lava fields of death, hardening unasked for. But this blind thing kept going without surrender, without stopping, hour after hour, one foot after another, now as a man or a woman, above, below, through the fields, the mines, the stores, the government bureaus, backward, outside, inside, forward. This foot worked with its shoes. It hardly had time to be naked in love or in a sleep. One foot walked, both feet walked until old man stopped, and then it went down into the earth and didn't know anything because there everything was dark. It didn't know it was no longer a foot, or if they buried it so it could fly, or so it could be an apple. So ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, what it actually says ನೋಡಿ. To the food from its child, which is written by Pablo Neruda, is a narrative descriptive poem
which narrates the journey of a child's foot until it becomes an adult foot. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆರೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೋಯಮ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆರೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೋಯಮ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ನೆರೇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫೂಟ್. ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿನ ಜರ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫೂಟ್. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜರ್ನಿ ಅವನ ಅಡಲ್ಟ್ ಫೂಟ್ ಆ ಒಂದು ಏಜ್ಗೆ ತಲುಪೋವರೆಗೂ ಹೌ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಡೈಸ್. ಬರೀ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಫೂಟು ನಾಟ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆರ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫೂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ it will not end at the adult age. At the adult age it continues until it dies. ಅಂದರೆ ತಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ until it dies. ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. Besides including narrating the experiences of the adult foot until its death, the poem also describes the changes that the child's foot undergoes until it becomes an adult foot. ಅಂದರೆ ತಾನು ಅಡಲ್ಟ್ ಫೂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫೂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್. ಆ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫೂಟ್ ಇದೆಯೇನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ತಾನು ತಾರುಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬರುವವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ಅ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ಜರ್ನಿಯ ಒಂದು ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರೆಪ್ಲಿಕಾ. ಸೊ replica of a child's foot. Then the poet uses the foot as a metaphor. Here the poet uses a foot as a metaphor and conveys his view of life. ಇಲ್ಲಿ poet ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, he views as a metaphor. He views as a metaphor and also conveys his wife allow his view of life. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಫೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಲೈಫ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆಟಾಫರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಟು ಕನ್ವೆ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಹೌ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ crushed through the challenges and restrictions that life faces upon him. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ಸೋ ಯಂಗ್, ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿ ವಿಶ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಆರ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್, ದೇರ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ. ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮೆನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. As we grow, we need to face many challenges and restrictions that life faces upon him. So restrictions ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Thus, by personifying the foot, the poet expects the reader to compare the experience of the foot to the old person's hope and dreams as well as to the realities of everyday life. ನೋಡಿ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪೊಯಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೂಟ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೋಪ್ಸ್. ಒಂದು ಫೂಟ್, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ
ತಾನೊಂದು ಪಾದವಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಶ್ ಟು ಬಿ ಅ bulging, it wish to be an apple, or it wish to be a butterfly. But this is the expectation or the hopes of a food. But as compared to the man's hopes, he has also so many dreams, hopes, isn't it, as well as to the realities of everyday life. But actually we will never be a butterfly or will be an apple. But in reality what we hope or what we dream, it will never happen. That has to be known to us. adu namage ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Then what next, we'll see now. Okay, then by and large one can inform that the poem is basically a criticism of how people force children to grow in society and forget all their dreams and aspirations. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿ think that children have their own dreams, their own aspirations, their own expectations. As they enter into the reality of the life, the people will start forcing those children to grow in a society. They should live with the norms and rules and traditions of the society. They should be abide to the rules which are made by the society. The child wants to be a butterfly or an apple, but society is harsh and force the kid to become a responsible adult, doing a responsible adult things. Yes, of course. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗಬೇಕು ಈಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಷ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೈಡ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀವ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ childhood into an adulthood and then until its death can be studied under 4 stages. Conveniently the 4 stages are correct. So ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, in today's session, what we actually going to learn, ಏನನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ growing from childhood to an adulthood and then until the death. ಸೊ childhood ಇಂದ adulthoodಗೆ, adulthood ಇಂದ ಡೆತ್ ವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನನ್ನು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. A child's foot wanted to be a butterfly, an apple, but in reality when it actually started walking on the earth, a bit of glasses, hard earth ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ladders walking, when it actually starts walking on the ladders, there it comes to know. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿನಯ್ ರಾಜ್, ಹಲೋ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ದೆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊತಾರೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಡೋಂಟ್.
ಸೊ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಹೌ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಹೌ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಇಟ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅಪ್, ಡೌನ್, ಆನ್ ದ ಮೈನ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಡೆತ್ವರೆಗೂ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್, ವಿತೌಟ್ ಏನೇ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಬರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಬರ್ತ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ನಮ್ಮದು ದಾವಣಗೆರೆ, ಈಗಿರೋದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಧಾರವಾಡದ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಜಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಜಾ ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಜಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಜಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? It is an infant's food. It does not know that it is a food and at all. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಇದಕ್ಕೆ it doesn't know that it is a food of a child, but in reality it wished to be a butterfly or an apple. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಾನೊಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ, ಆ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಾನೊಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಎಂಬ ಅದರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಟ್ ವಿಶ್ ಟು ಬಿ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು? ಇಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅವೇರೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ತಾನೊಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ, ತಾನು ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೇನು, ಅದು ಯಾವುದರ ಅವೇರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. The food as an optimistic view of life. The food as an optimistic view of life ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ?
ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮಿಂದ ಸೊ ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so let me start. Then the child wished to be a bulging apple. So it wished to bulging apple ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ. And it wished to be a butterfly, but in reality it won't. But reality ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It won't happen, that we must know. But it would be like to be a butterfly and an apple. The food as an optimistic view of life. So ಅದೇನೋ ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಏನು? Here the poet highlights the impact of time on the child. As the time passes, as it started growing, ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿದಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಹೋಯಿತು, as the time passes, as the infant's food starts growing in the outside world, when it start means ಯಾವಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊಡಿಸ್ತು, it begins to experience the harshness and pain of life while walking. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ, it begins to experience the harshness of and the pain of the life. ಸೊ ಪೇನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ವೈಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ತಾನು ನಡೆಯುವುದಂದರೆ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅ ಬೇರ್ ಫುಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ on the streets and the ladders and the glass and paths in the rough earth, there it came to know the reality of the life. There it started experiencing the harshness and the pain of the life. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ತಾನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸ್ತದೋ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಆವಾಗ ತನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಹಾರ್ಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಹೌದು, ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್. ಸೊ ಲೈಫ್ನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸ್ತು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಓವರ್, ಯಾವಾಗ ತಾನು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸಸ್, ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ, ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಬೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾತ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಫ್ ಅರ್ತ್, ಒರಟಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಇಟ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫುಡ್, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್ ದೇರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫುಡ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್.
ತನ್ನ ರೋಲ್ ಏನು, ತಾನು ಈ ಆರ್ಷರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ತಾನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನಡೆದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ. It realizes that it can neither fly like a butterfly nor become bulged apple on the branch of a tree. ಸೊ ಯಾವಾಗ ತಾನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸ್ತೋ ಆವಾಗ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ತಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಆಪಲ್, ಅ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಆಪಲ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ನೇತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಆಗೋಕೆ ಎಂದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೌ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫುಡ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಜೀವನದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸ್ತವೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಆಗೋಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The child's foot has now discovered that it is only a foot. Its spirit loses its battle against the world. ಈಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೊಂದು ಪಾದ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿದ್ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು. ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್, ಸೋತೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರಿಸ್ನರ್, ಬಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಳಿಗಳಿಗೆ, the rules and regulations which are made by the society should be followed by the man. Now the fool will lead its life according to the social norms and all the things. And not only it imprisoned and also is condemned to live in a shoe. ತಾನೊಂದು ಶೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಶೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತಂದೆ ಆದೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ, ಕತ್ತಲೆ. ಶೂನೊಳಗೆ ಬೆಳಕಿರಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆ ಶೂನೊಳಗೆ, ಅಂದರೆ ಶೂ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. It also means that the child's spirits becomes aware of its limitations. A child spirit ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it will become aware of its limitations as human being and understands its role as a social being in human society. As a human being ಆಗಿ it understands its role as a social being. ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೋಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ನಾವು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀನ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಶೂ, ಇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇ. ಸೊ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. now the child's foot is alone. Now it can't even walk or it can't even communicate with his fellow. ಒಂದು ಪಾದ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾದವನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ these two feet never meet each other. ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೈಫ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ. ಅದು ಲೈಫ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂದ್ರದು ಯಾವಾಗ? ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ
counterpart illa, and grows blindly in the dark like a blind man. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಶೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಶೂ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ತಾನು ಏನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ it should has its own limitations. It has its own limitations and it has to be formed in the confined space of a shoe. ಏನೇ ತನ್ನ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ತಾನು ಏನಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Then what? Okay, ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Then what? Here it means it is not in touch with reality directly. The society decides what it should understand about life. So ಇಲ್ಲಿ ತಾನು the man will never give a definition of a life, but he is going to understand about life what society decides, what society give the definition according to which the man will understand about life or the world outside. Gradually the food adapts itself to its world and learns to cope up with the harsh realities of life. So the cope up with the harsh reality of life ಅನ್ನು ತಾನು ಏನಂದರೆ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then coming to the next, in this part of poem the poet gives a graphic description, ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ತಾನು ಮಗುವಿನಿಂದ ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಫುಡ್. ದ ಸಾಫ್ಟ್ ನೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಗುವಿನ ಪಾದಗಳು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಗ್ರೋ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ಒಪೆಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಟ್ರಿಮ್. ಒಪೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಆರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಡು ಅಥವಾ ಕೊಂಬು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹಂಗೆ ಸೊ ಜೀವನ ನಾವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್, there everything will become changed. The tiny petal toes of the child's foot grow bunched and out of trim. ಅವು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಟೈನಿ ಪೆಟಲ್ ಟೂಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಗ್ರೋ ಬಂಚ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತವೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಮ್, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಟೂಸ್ ಇನ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ಫುಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಐಲೆಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಮಗುವಿನ ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲಿನ ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳು ಅವೊಂಥರ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಸರಿಸೃಪದಂತೆ, ಹಾವಿನಂತೆ ಬೆಳೀತವೆ. ಲೇಟರ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಆರ್ಡರ್ ಲೈಫನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಜಾ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ದ ರೀಡರ್ ನೋ ದಟ್ as the child grows into an adult, it becomes less open to reality. It also means that the people grow harder both physically and emotionally. The paint volcanoes of death suggests that the food comes to appreciate morality.
Thus, we find that child's foot has now been transformed from beautiful form into a wrapped and ugly one. The poet. So, poet then describes the journey of adulthood until its death. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆತ್ವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾದ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಥರ ಬೆಳೆದಿದೆ. Hence he calls it a blind thing. The adult foot is now in the harsh world outside, suggesting that the adult gets trapped in the routines of everyday life or the humdrum commonality of existence. It is now less capable of enjoyment and finds life difficult every walk of life. It slogs either as a man's foot, as woman's foot, and walking in the field or market or mines or ministries. It toils in the shoe day and night, scarcely finding time to enjoy the pleasure of life or sleep. It works without a respite and finally meets with the ಡೆತ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾದವಾಗಿ ಈ ಪಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕ್ಷಣಕಾಲನೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದೇ ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಾನು ದುಡಿತಾ ತನಗೆ ಪ್ಲೆಷರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆಗೂ ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗದಷ್ಟು ಅದು ದುಡಿಯೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಪೈಟ್, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡೆತ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಬರ್ತ್. ಡೆತ್ ಮತ್ತು ರೀಬರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ the adult foot gets buried. ಯಾವಾಗ ಮಗುವಿನ ಪಾದ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವಾಗ ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಗೆಟ್ಸ್ ಬರಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್, ಕ್ರಿಮೇಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ದೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ದೇರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ತಾನು ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕರ್ ಸೈಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಫುಡ್. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ತಾನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಪಾದವಾಗೇ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾದವಾಗೇ ತನ್ನ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪಾದವಾಗಿ, ಈಗ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾದವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ವಯಸ್ಕನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾನು ಒಗ್ಗೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತರಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರ ಮುಕ್ತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. When the food dies and is buried, its consciousness is childlike. ಯಾವಾಗ ಅದು ಫುಡ್ ಡೈಸ್, ಯಾವಾಗ ಆ ಮಗು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯ್ತಾನೋ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನಂತೆ. ಏನಂತ? ದ ಫೂಡ್ ರಿವಿಸಿಟ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಪಲ್. ಸೊ ಅದರ ಆಸೆ ಏನು? ನಾನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮಗೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ತಾನೊಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗೋ, ತಾನೊಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗೋ, ತಾನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿ. ಇಯರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆದಮೇಲೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದಾವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವ್ರ ತಲೆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟೂ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡುವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಟು ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, let us see what it actually says. To sum up, the freedom of childhood is lost when a person becomes an adult and is exposed to a life of constant work and struggle outside. Uncontrollable forces have the power to direct one's life, and thus life in a society takes away people's free spirits until they are freed again by death. The human promise is not fulfilled by those whom society enslaves and mistreats. Again the poet imagines that the naked foot of baby boy, innocent still of the habituations of social society, does not know that it is a foot or a butterfly or an apple. Only through a long process of denial of our embodied natures, beginning with the simple act of wearing shoes and thus denying contact with the earth, does the boy become a man. However, upon being buried, he still does not know if he will fly become an apple ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದವು ತಾನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನಂತ, ತಾನೊಂದು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇಬು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಯಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಗು ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅದರ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ ಅದು. ಆದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸೇಬು ಆಗುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ತುಂಡುಗಳು, ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒರಟಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಾನು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಆವಾಗ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗೋ ಅಥವಾ ಸೇಬಾಗೋ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಕತ್ತಲೆಯ ಮೂಲೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದದು? ಶೂ. ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್. ತನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ತಾನೊಂದು ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಲು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಶೂ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಖಾನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಗು ಯಾವಾಗ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗು ಅನೇಕ ಬೀದಿಗಳು, ಏಣಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
ತಾನೊಂದು ಶೂ ಒಳಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಶೂ ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಶೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ. ಶೂ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಸಂಕೋಲೆ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಪಾದರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದವು ಬೆಳೀತತಿ, ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಬದಲಾಗ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲ್ ಬೆರಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಕೋನ ತಲೆಗಳನ್ನು ಉಳುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಉಣುಗಳಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲದ ಸರಿಸೃಪಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಆ ತ್ರಿಕೋನ ತಲೆಗಳುಳ್ಳ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಏನಂದರೆ ವಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ಥರ ಹುಳುಗಳ ತಲೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾದರಕ್ಷೆ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಈ ನಿಜವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ತಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಮೃದುತ್ವ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಅದನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಮೃದುತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಯಸ್ಕನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ. ತನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಲೋಕದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಯಸ್ಕನು ತಾನು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿ, ನಿದ್ದೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಸಿಗದಷ್ಟು ಆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೀವನದ ನಡಿಗೆಯು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೂರದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನ ಜೀವನ ಕೊನೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ತನ್ನ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಿರೋ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, thank you for watching. Like the video, share the video and subscribe the channel. Click on the bell icon to get the videos and to join our telegram group. So go to the description, link is given there and you can join them. Thank you one and all. See you all. Thank you for watching.